Now is the time to worship the Creator of heaven and earth. Now is the time to glorify His name. Now is the time to sing our hearts out. Now is the time to surrender everything and worship the one and only God. जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ. கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்கு போவோம் வாருங்கள் என்று எனக்கு அவர்கள் சொன்னபோது மகிழ்ச்சியாயிருந்தேன். ஆமேன். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆமேன் ஆண்டவரே. அப்பா, அந்த காலை வேளையிலும் கூட நம்முடைய ஆலயத்துக்கு நாங்கள் கடந்து வருவதிலே ஆனந்தமாய் ஆண்டவரே, மகிழ்ச்சியாய், மன நிறைவாய் நம்முடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கிறோம். கர்த்ததாமே நீர் எங்களை ஆண்டவரே ஆட்கொண்டு ஆவியானவர் எங்களோடு பேசி ஆண்டவரே அப்பா எங்களை வழி நடத்தும்படிக்காய் நம்முடைய சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் தகப்பனே. அப்பா, நம்முடைய வார்த்தை நித்தியமானது, நம்முடைய வார்த்தை ஒழிந்து போவதில்லை. வானம் பூமி ஒழிந்து போனாலும் நம்முடைய வார்த்தைகள் ஒரு நாளும் அது ஒழிவதில்லை ராஜா. அந்த வார்த்தைகளினாலே எங்களை நீர் போஷித்து எங்களை திருப்தியாக்கி நீர் எங்களை வழி நடத்தும்படிக்காய் நம்முடைய பரிசுத்த சன்னிதானத்திலே ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஆண்டவர் நீர் வழி நடத்தும் ராஜா. நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. They said to me, come to the house of the Lord, standing here in your gates again, up to Jerusalem, up to Jerusalem, up to Jerusalem. I was glad when they said to me, come to the house of the Lord, standing here in the gates again, up to Jerusalem, up to Jerusalem, up to Jerusalem. Hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. தேவாலயம் செல்வதே மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும். கர்த்தர் சமூகத்திலே ஆனந்தம் 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 ஆனந்தமே. தேவாலயம் செல்வதே மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும். கர்த்தர் சமூகத்திலே ஆனந்தம் 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 ஆனந்தமே. பாடுவோம் அல்லேலூயா. பாடுவோம் அல்லேலூயா. பாடுவோம் அல்லேலூயா. பாடுவோம் அல்லேலூயா. I will celebrate, sing it to the Lord. I will sing to Him a new song. I will celebrate, sing it to the Lord. I will sing to Him a new song. I will praise Him. I will sing to Him a new song. I will praise Him. I will sing to Him a new song. Hallelujah, hallelujah.
to the Lord. I will sing to Him a new song. I will praise Him. I will sing to Him a new song. I will praise Him. I will sing to Him a new song. Hallelujah, 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 hallelujah. Sing it to the Lord, a new song. Sing it to the Lord all the earth. Sing it to the Lord, a new song. Sing it to the Lord all the earth. Sing it to the Lord, a new song. Sing it to the Lord all the earth. Sing it to the Lord, a new song. Sing it to the Lord all the earth. The Lord is great and greatly to be praised. The Lord is great and greatly to be praised. The Lord is great and greatly to be praised. The Lord is great and greatly to be praised. The Spirit of the Lord will save my heart. I will sing like David sang. With the Spirit of the Lord will save my heart. I will sing like David sang. Amen. I will sing, I will sing, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing like David sang. When the Spirit of the Lord will save my heart, I will pray like David prayed. When the Spirit of the Lord will save my heart, I will pray like David prayed. I will pray, I will pray, I will pray like David prayed. I will pray, I will pray, I will pray like David prayed. When the Spirit of the Lord will save my heart, I will praise like David praised. When the Spirit of the Lord will save my heart, I will praise like David praised. Oh, I will praise, I will praise, I will praise like David praised. I will praise, I will praise, I will praise like David praised. I will sing, I will sing, I will sing, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing like David sang. आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हाँ, 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 हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। जब यीशु दुनिया में था, कोड़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया।
यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आओ अभी, आओ सभी, वो बुलाता है, जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। आओ अभी, आओ सभी, वो बुलाता है, जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं, हाँ 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 हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। உம்மை நம்பி வந்தேன், நான் வெட்கப்படல, உந்தாய என்னை கைவிடல. சொல்லுமா, உம்மை நம்பி வந்தேன், நான் வெட்கப்படல, உந்தாய என்னை கைவிடல. வெறும் கையா நான் கடந்து வந்தேன், பல பரிவாரங்கள் எனக்கு தந்தேன். வெறும் கையால் நான் கடந்து வந்தோம், பல பரிவாரங்கள் எனக்கு தந்தீர். எலோகே 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 நான் உம்மை துதிப்பேன். 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 सेना ये गोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया 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 हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। तो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, हालेलुया। जिसने आकाश बनाया, आमेन। जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग
संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया 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 हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो यहोवा हमारे संग संग है। आमीन आमीन आमीन। यीशु मसीह के मधुर नाम से मानते हैं, आमीन। நீதி உள்ள நியாயாதிபதியாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தினால எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்தி நாங்கள் வரவேற்கிறோம்। न्याय के साथ न्याय करने वाला हमारा न्याय परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप सबको स्वागत करते हैं। கர்த்தர் தாமே இந்த வசனத்தின் மூலமாய் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக। एवं परमेश्वर ही इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करें। ஆமென் आमीन। இன்னைக்கு பிரச்சனைகள் இல்லாத உலகம் நாடு எதுவுமே இல்லைங்க। आज कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर कोई भी परेशानियां नहीं है। எல்லா இடங்களிலும் பிரச்சனைகள்। हर जगह में परेशानियां। இந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண நீதிமன்றத்துக்கு போகிறார்கள்। इस परेशानियों के लिए उनको उत्तर सॉल्यूशन मिलने के लिए वो कोर्ट में चला जाता है। அங்க இருக்கிற டிஸ்ட்ரிக்ட் நீதிமன்றத்துக்கு போறாங்க। वहाँ पर जो जिला की कोर्ट में जाते हैं। அதுக்கப்புறம் அங்க இருக்கிற அந்த மாநிலத்தின் நீதிமன்றத்துக்கு போறார்கள்। उसके बाद वो स्टेट की राज्य की कोर्ट में चले जाते हैं। அதுக்கப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு அவங்க வருகிறார்கள்। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, வக்கீல் மூலமாக வருகிறார்கள்। या वकील के द्वारा आते हैं। சில கேஸ் பல வருடங்கள் பெண்டிங் இருக்கிறத நாம் பார்க்க முடியுது। कुछ ऐसा केस जो है कई सालों से ही बेंडिंग में होते हुए हम देख सकते हैं। இந்தியாவில் எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான கேஸ்களுக்கு இன்னும் தீர்வு காண முடியாத சூழ்நிலையில் இருக்கு। हमारे भारत में भी ऐसे लाखों केसेस जो है जिसके लिए कोई भी अभी सलाह उत्तर नहीं मिला है। சில சமயத்துல சில காரியங்கள் சாதகமா இருக்கிறது, சில சமயத்துல பாதகமாய் தீர்ப்பு வருகிறது நாம் பார்க்கிறோம்। कई बार जो केसेस का जो उत्तर मिलता है वो ठीक मिलता है, कई बार नहीं भी मिलता है। சோ இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை தான் தேசமெங்கும் போய் கொண்டிருக்கிறது। ऐसा ही कुछ परिस्थिति है सारे देशों में है। ஆனா ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில, लेकिन परमेश्वर के संतान हमारे जीवन में நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்றால், हम जिसकी आराधना करते हैं वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। அவர் நீதி உள்ள நியாயாதிபதியாய் இருக்கிறார்। वो न्याय के साथ वो अपना न्याय चुकाते हैं। இங்க பார்க்கும்போது अनेक காரியங்கள் மாற்றத்தை நாம் பார்க்கிறோம்। यहाँ हम देख सकते हैं कई ऐसा बातों में बदलाव को देख सकते हैं। அதாவது தீர்ப்பு இப்படி வரும் நினைப்போம், ஆனா வேறு விதமாய் வரும்। यानी हम सोचेंगे हमारे लिए कोर्ट में से इस केस में से उत्तर हमारे लिए हमारे तरफ में मिलेगा करके, लेकिन ऐसा नहीं मिलता है। சில இடங்கள்ல பணம் இருந்தா தான் சில காரியங்கள் நிறைவேறக்கூடியதா இருக்கிறது। कुछ समय में पैसा ही चलता है। சில இடத்துல ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸான வக்கீல் மூலமாய் போனாய் அந்த கேஸ் நல்லா நடக்குதுன்னு பார்க்க முடியுது। और कुछ क्षेत्र में इस तरह हम देख सकते हैं जो वकील बहुत ही फेमस है उनके द्वारा जाते हैं तो थोड़ा सा केसेस के लिए हमें अच्छा उत्तर मिल सकता है। சோ இப்படி எல்லாம் ஏகப்பட்ட காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த நேரத்துல ऐसे कई बातें हो रही है। ऐसे समय में நம்முடைய பிரச்சனைகளுக்கு हमारी परेशानियों के लिए அவர் சரியான தீர்ப்பை கொடுக்கிற ஒரு கர்த்தர் நம்மளுக்கு உண்டுங்க। हमारे लिए बिल्कुल सही उत्तर देने वाला परमेश्वर हमारे लिए है। ஆமென் आमीन। இதைத்தான் சங்கீதம் 9வது சங்கீதத்துல வாசிக்க முடியுது। इसी कार्य को ही वचन हम 9 अध्याय में देख सकते हैं। அதுல 4வது வசனத்துல தாவீது இப்படி ஆய் சொல்லுகிறார், वचन 4 में दाऊद इस तरह कहता है, நீர் என் நியாயத்தையும் என் வழக்கையும் தீர்த்து நீதி உள்ள நியாயாதிபதியாய் சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்று இருக்கிறே। क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकद्दमा चुकाया है, तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया। ஆமென் आमीन। என்னுடைய நியாயத்தையும் என்னுடைய வழக்கையும் நீங்க தீர்க்கிற நியாயாதிபதியாய் இருக்கிறீங்க। मेरा न्याय और मुकद्दमा
आप चुकाने वाला न्यायी है। ஆமென். ஆமென்। அவர் நீதி உள்ள நியாயாதிபதியாய் वो இருக்கிறார். धर्म से न्याय करने वाला एक न्यायी है। அவருக்கு முன்பாக ஏழை பணக்காரன் என்பதெல்லாம் கிடையாது. परमेश्वर के सामने कोई गरीबी या धनी ऐसा कुछ नहीं है, அவர் நீதி உள்ளவராய் இருக்கிறார். क्योंकि वो धर्म से न्याय करता है, அவர் உண்மை உள்ளவராய் वो இருக்கிறார். विश्वास योग्य है। அவர் இப்படிப்பட்ட நெருக்கமாய் நிறைந்த ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவர் சரியான நியாயத்தை கொண்டு வருகிற தேவனாய் इस இருக்கிறார். तरह दबाव में रहने वाले लोगों के बीच में सही धर्म से न्याय करने वाला प्रभु है। விசேஷமாக இது தாவீதுடைய லைஃப்ல நீங்க இந்த காரியத்தை பார்க்கிறோம். विशेषता से दाऊद के जीवन में यदि हम देखते हैं तो इन कार्य के प्रति 1 சாமுவேல் 24 அதிகாரத்துல पहला शामिल उसका 24वीं अध्याय में அதுல 14 வசனம் 15 வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். उसका 14 और 15 आयत को पढ़ते हैं। 24 14 15ல 1 சாமுவேல்ல இஸ்ரவேலின் ராஜா யாரை தேட புறப்பட்டார்? ஒரு செத்த நாயையா, ஒரு தெள்ளு பூச்சியையா? நீர் யாரை பின் தொடர்கிறீர்? கர்த்தர் நியாயாதிபதியாய் இருந்து எனக்கும் உமக்கும் நியாயம் தீர்த்து எனக்காக வழக்காடி நான் உம்முடைய கைக்கு தப்ப என்னை விடுவிப்பாராக என்றார். वचन 14 और 15 पहला शामिल 24वीं अध्याय का। इस्राएल का राजा किसका पीछा करने को निकाला है और किसके पीछे पड़ा है? एक मरे कुत्ते के पीछे, एक बिच्छू के पीछे। इसलिए यहोवा न्यायी होकर मेरा तेरा विचार करे और विचार करके मेरा मुकदमा लड़े और न्याय करके मुझे तेरे हाथ से बचाए। இங்க யாருக்கு பிரச்சனை பாருங்களேன். यहाँ पर किसके लिए परेशानी है? தாவீது ஒரு ஆடு மேய்க்கிற ஒரு சின்ன பையன். दाऊद के लिए जो एक भेड़ बकरी चराने वाला छोटा लड़का था। அவருக்கு எதிராய் வந்திருக்கிறவர் யாரு? அந்த நாட்டுடைய ராஜா சவுல். उनके विरोध में कौन आया है? उस देश का राजा साउल। கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்களேன். ஒரு ஆடு மேய்க்கிற ஒரு பையனுக்கும் அந்த தேசத்தின் ராஜாவுக்கும் பிரச்சனைங்க. दरअसल सोचिएगा, एक भेड़ बकरी चराने वाले एक लड़का और उस देश के राजा, दोनों के बीच में एक मुकदमा चल रही है। இந்த பிரச்சனையை தீர்க்கும் போது யாருக்கு சாதகமா தீர்ப்பு வரும்? यदि इस परेशानियों के अगर सॉल्यूशन मिलता है तो किसके प्रति वो मिलेगा? நிச்சயமா கண்ண மூடி ராஜாவுக்கு சாதகமா தான் வரும். जरूर राजा के पक्ष में ही होगा। ஆனா लेकिन தாவீது யாரை நம்பி இருக்கிறார் பாருங்களேன். दाऊद ने किसके ऊपर अपना विश्वास कर रहा है? கர்த்தரை நம்பி இருக்கிறார். यहोवा के ऊपर। ஹalleluya. हालेलुया। இது தாவீது அப்படிப்பட்ட பெரிய ராஜாவை எதிர்த்து நின்று வழக்காடி ஒரு லாயரை வைத்து ஜெயிக்கக்கூடிய அந்த எந்த விதமான காரியங்களும் தாவீதுக்கு பக்கமே இல்லங்க. यहाँ पर हम देख सकते हैं दाऊद ने एक वकील को रखकर वहां पर उन्होंने अपना सारा न्याय को चुकाने के लिए कोई भी ऐसा परिस्थिति ना रहा। ஏனென்றால் தாவீது நம்ம என்ன சொல்றாரு? क्योंकि दाऊद यहाँ पर कहता है, क्या कहता है? நான் ஒரு செத்த நாய் என்கிறாரு. मैं एक मरा हुआ कुत्ता ஒரு है, தெள்ளு பூச்சி என்கிறாரு. मैंने एक बिच्छू है। அப்படித்தான் தாவீது தன்னை பார்க்கிறாருங்க. इसी तरह ही दाऊद यहाँ पर अपने आप को देखता है। இந்த தெள்ளு பூச்சி இந்த செத்த நாய்க்கு விரோதமா யார் வரார் பாருங்க. ये मरे हुए कुत्ते और पिस्सू के पीछे कौन आता है? சில சமயத்துல நம்மளுடைய லைஃப்ல கூட कई बार हमारे जीवन में भी சில பிரச்சனைகள், कुछ परेशानियां, சில போராட்டங்கள், कुछ मुक्ते में நம்மளுக்கு எதிரான சில காரியங்களை யார் கொண்டு வருவானா? हमारे विरोध के कार्य को कौन ले आते हैं? நம்மளுக்கு தகுதியானவர்கள் ஈக்குவலானவர்கள் பார்த்தா நிச்சயமா இருக்க மாட்டாங்க. हमारी समानता के लोग करके देखते हैं तो वैसा बिल्कुल नहीं रहते அவங்க हैं। நம்மளை காட்டிலும் உயரமானவர்கள், वो हमसे ऊंचा होते हैं, நம்மளை காட்டிலும் அதிகாரம் மிக்கவர்கள். हमसे अधिकार से भरे हुए लोग होते हैं। அவர்கள் நினைத்தா என்ன வேணாலும் செய்யலாம். अगर वो चाहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। அவர்கள் நினைத்தா எந்த தீர்ப்பையும் மாற்றி விடலாம். यदि वो चाहें तो कुछ भी ऐसे न्याय को बदल सकते थे। உண்மையிலே அவருக்கு முன்பாக நம்ம ஒரு தெள்ளு பூச்சி போல தான் காணப்படுவோம். जरूर उनके सामने हमें लगता है हम एक पिस्सू है। நம்ம எதிர்த்து நின்று இதுதான் சரி, இது நான் செய்தது தவறு அல்ல என்பது சொல்றதுக்கு கூட நம்மளுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காத ஒரு சூழ்நிலை. हमारे लिए हम वहां पर मौका भी नहीं दिया जाता है कि हम सामना करें और कहें नहीं ये बात सही नहीं है, ये सच नहीं है करके। நிச்சயமா நம்ம நீதிமன்றத்துக்கு கூட நம்ம சார முடியாதுங்க. हम ऐसे न्यायालय के पास भी नहीं जा सकते, ஏன்னா நீதிமன்றம் அப்படிப்பட்ட ராஜாவுக்கு தான் சாதகமா இருக்கும். क्योंकि न्यायालय जो है वैसे राजा के पक्ष में ही वो अपना केस को बताते हैं। நம்ம காசு செலவு பண்ணவும் முடியாது. हम पैसा भी खर्च नहीं कर पाते हैं। நம்மளுக்காக வழக்காடுவதற்கு ஒரு லாயரும் வர மாட்டாங்க. हमारे लिए न्याय चुकाने के लिए एक हमारे पक्ष में बोलने के लिए एक वकील भी नहीं आ सकता। இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில தான் தாவீது சொல்கிறாரு, ऐसी परिस्थिति में ही दाऊद कहता है, கர்த்தர் நியாயாதிபதியாய் இருந்து मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे लिए न्याय चुकाएगा எனக்கு உமக்கும் நியாயம் தீர்த்து और मेरे और तेरे विरोध वो विचार करेगा எனக்காக வழக்காடி और मेरे लिए मुकदमा लड़ेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। நமக்கு
நமக்காக வழக்காடுகிறவர் கர்த்தராய் இருக்கிறாருங்க. हमारे पक्ष में मुकदमा लड़ने वाला प्रभु यहोवा है. ஆமென். ஆமென். உலகத்துல இருக்கிற லாயர்ஸ் நம்மளுக்கு வராங்களோ இல்லையோ, इस संसार के वकील हमारे पक्ष में लड़े या ना लड़े, இந்த உலகத்துல இருக்கிற ஜனங்கள் நம்முடைய சொந்தங்கள் நமக்கு சாதகமாய் வந்து நிற்கிறார்களோ இல்லையோ, या इस संसार के लोग हमारे पड़ोस वाले, हमारे रिश्तेदार हमारे पक्ष में कुछ हमारे पति हमारे प्रति लड़े या ना लड़े, ஆனா என் தேவன் என் கர்த்தர் लेकिन मेरा परमेश्वर यहोवा எனக்காக வழக்காடி वो मेरे लिए मुकदमा लड़ेंगे நான் உம்முடைய கைக்கு தப்ப என்னை அவர் விடுவிப்பார். और तेरे हाथों से प्रभु मुझे बचाएगा. ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया. நீங்க நன்மை செய்திருக்கலாம், आप शायद भलाई ही करते होंगे, ஆனாலும் உங்களுக்கு தீமையாய் அவர்கள் எழும்பி இருக்கலாம். फिर भी आपकी विरोध वो बुराई करने के लिए उठे होंगे. இந்த நேரத்துல கர்த்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்வாராக. ऐसे समय पर यहोवा परमेश्वर आपको सहायता करें. நீங்க சொல்வதற்கு கூட அங்க உங்களுக்கு உங்களை வாய் அடைத்திருக்கலாம், या आप बोलने के लिए भी आपका मुंह को उन्होंने बंद किया होगा, ஆனா கர்த்தர் உங்களுக்காக வழக்காடுவார். लेकिन यहोवा परमेश्वर आपके लिए वो मुकदमा लड़ेंगे. ஆமென். ஆமென். அவர் நீதி உள்ள நியாயாதிபதியாய் சிங்காசனத்தில் அவர் வீற்றிருக்கிறாருங்க. क्योंकि वो धर्म से न्याय कर सिंहासन पर विराजमान है. என் தேவன் தாயும் தகப்பனுமாய் இருக்கிறார், मेरा परमेश्वर की मेरे लिए माँ और पा रहता है, நண்பராய் இருக்கிறார், मेरा दोस्त है, என்னை அழைத்தவராய் இருக்கிறார். जिसने मुझे बुलाया है, அதே சமயத்துல वो साथ ही साथ எனக்காக அவர் வழக்காடுகிறவராகவும் இருக்கிறார். मेरे लिए वो मुकदमा लड़ने वाला भी है. ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया. எவ்வளவு நல்ல தேவன் பாருங்களேன். कितना अच्छा परमेश्वर है. ஆமென். आमीन. சரியான தீர்ப்பை நமக்கு वो வெளிப்படுத்துகிறவராய் बिल्कुल हमारे लिए सही न्याय करेगा. ஒருவேளை இன்றைக்கு உலகத்தில் இருக்கிற சில நீதிமன்றங்கள் உங்களை வெட்கப்படுத்துற அளவுக்கு செய்திருக்கலாம். शायद आज संसार के जो न्यायालय है आपके विरोध आपको अपमान निंदा करते होंगे, பட் கர்த்தர் உங்களுக்காக வழக்காடி लेकिन यहोवा परमेश्वर आपके प्रति लड़ेंगे. ஏற்ற நேரத்துல उचित समय पर சரியான தீர்ப்பை கர்த்தர் கொண்டு வந்து நிறுத்துவாராக. सही सलाह को आपके लिए लेकर आएंगे. ஆமென். आमीन. ஹalleluya हालेलुया. ஆமென். இந்த உலகத்துல நீங்க பார்க்கும்போது यदि संसार में देखते हैं तो விசேஷமாக எத்தனையோ கேஸ்கள் இன்னைக்கு பெண்டிங்ல இருக்கிறது கவர்மெண்ட் புள்ளி விவரம் சொல்றாங்க. जैसे सरकार हमें बताती है कितने ऐसे लाखों केसेस जो है अभी भी न्यायालय में पड़ा हुआ है. ஏன் எதற்கு யாருக்குமே தெரியாது. क्यों पता नहीं. ஒவ்வொரு நாளும் கோர்ட்ல பார்க்கும்போது ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் வர்றதும் போறதுமா இருக்கிறாங்க. यदि न्यायालय में हर एक दिन देखते हैं तो कितने हजार लोग आते हैं जाते हैं, ஆனா நம்முடைய தேவன் लेकिन हमारा प्रभु நம்முடைய கூக்குரலை அவர் கேட்கிறார். हमारी आवाजों को वो सुनते हैं, வேதனைகளை அவர் புரிந்திருக்கிறார். हमारी वेदनाओं को वो समझते हैं. ஹalleluya हालेलुया. இயேசு கிறிஸ்துவிட்ட जब यीशु मसीह के पास ஒரு பெண்ணை அழைத்து கொண்டு வருகிறார்கள். एक स्त्री को ले आए थे, அழைத்து கொண்டு வந்து இந்த பெண்ணுக்கு தீர்ப்பு கொடுங்கறாங்க. जब इस स्त्री के प्रति आप योवान। उत्तर देना करके युगन्ना में हम देख सकते हैं. யோவான் 8ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். युगन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय को हम पलटे हैं. ஹalleluya. युगन्ना रचित அங்க सुसमाचार விபச்சாரம் செய்த ஒரு ஸ்திரியை கையும் களவுமாய் பிடித்து என்ன செய்றாங்க, இயேசுவிட்ட கொண்டு வராங்க. एक व्यभिचार स्त्री को पकड़कर रंगे हाथ उन्होंने यीशु मसीह के पास ले आया है. 4ஆம் வசனத்துல वचन 4 में देखते हैं, வேத பாரகரும் பரிசேயரும் கொண்டு வந்து, போதகரே இந்த ஸ்திரீ விபச்சாரத்தில் கையும் மையுமாய் பிடிக்கப்பட்டார். उन्होंने कहते हैं, हे गुरु ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है. இப்படிப்பட்டவர்களை கல்லெறிந்து கொல்ல வேண்டும் என்று மோசே நியாயப்பிரமாணத்தில் நமக்கு கட்டளை இட்டுக்கிறாரே, நீர் என்ன சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்கறாங்க. व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें. अद तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? அவர் மேல் குற்றம் சுமத்துவதற்காக இந்த காரியத்தை அவங்க என்ன செய்றாங்க, உண்டு பண்ணிக்கிறாங்க. यानी उन्होंने यीशु मसीह को परखने के लिए ही इस बात को उन्हीं के पास ले आए थे. அந்த ஸ்திரீயை கொண்டு வந்திருக்காங்க, ஆனா அங்க இருந்த ஆள் எங்கங்க? यहाँ पर उन स्त्री को तो व्यभिचारी स्त्री को तो ले आए थे, लेकिन उसके साथ जो व्यभिचार किया वो मर्द कहाँ है? இப்ப இயேசுவை வந்து ஒரு ஜட்ஜ் மாதிரி உட்கார வச்சு சொல்லுங்க, தீர்ப்பு சொல்லுங்க என்று அவங்க என்ன செய்றாங்க, எல்லாம் எதிர்பார்த்துட்டு குற்றம் காட்டுவதற்காக என்ன செய்றாங்க, ரெடியா இருக்கிறாங்க. यानी यीशु मसीह के ऊपर दोषी ठहराने के लिए यीशु मसीह को एक न्याय के रूप में वहां पर बिठाकर यीशु मसीह से वो पूछ रहे थे. நான் இயேசு அவர் நீதி உள்ள நியாயாதிபதியா இருக்கிறார். लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह वो धर्म से न्याय चुकाने वाला है. அவர் கீழே குனிந்து அப்படியே விரல்னால என்ன செய்றார், அப்படியே தரையில அப்படியே எழுதிட்டே இருக்கிறாரு. लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया है, उन्होंने झुककर उंगलियों से भूमि पर लिखने लगे. நான் நினைக்கிறேன் அவர் ஒரு சரியான தீர்ப்பை எழுதியிருப்பார் நினைக்கிறேன். शायद हम इस तरह सोच रहे हैं, उन्होंने सही एक वहां पर उत्तर को वहां पर लिखते होंगे. ஆமென். आमीन. பாருங்களேன், இன்னைக்கு சில சமயத்தில் நம்ம நியூஸ்ல வாசிக்கிறோம், சில கேஸ் வந்து 5000 3000 பக்கம்
அந்த ஃபைல் கேஸ் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். आज हम देखते हैं अखबार में पढ़ेंगे कि अगर एक केस जब कोर्ट में आता है न्यायालय में वो 3000 पेजेस होती है या 5000 पेजेस होती है करके हम देखते हैं. அது வேற ஒரு லாங்குவேஜ் இருந்தாலும் அதை டிரான்ஸ்லேட் வேற பண்ணிருப்பாங்க. यदि वो दूसरा भाषा में होता है तो उनको अनुवाद भी किया जाता है. இந்த 3000 பேஜ் அவங்க எப்ப படிச்சு எப்படி புரிஞ்சு எப்படி தீர்ப்பு கொடுக்க போறாங்க நமக்கு ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்குது. हम नहीं समझ पाते हैं वो 3000 पेजेस को कैसे पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, पता नहीं कैसा वो न्याय चुकाएंगे. ஆனா இயேசு அப்படியே ஒரே லைன்ல டக்குன்னு ஒரு தீர்ப்பு எழுதி விட்டாருங்க. लेकिन यीशु मसीह वहां पर एक ही लाइन में ही एक उत्तर को लिख दिया है. அதான் நீதியுள்ள நியாயாதிபதியா ये धर्म से न्याय करने वाला प्रभु है. हालेलुया. हालेलुया. இன்னைக்கு உங்களுக்கு விரோதமாய் 3000 4000 பக்கம் இந்த ஜனங்கள் எழுதி இருந்தாலும் यदि आज आपके विरोध 3000 4000 पेजेस में लोग आपके विरोध कुछ बातों को लिखे क्यों ना हो, ஆனா நம்ம ஆராதிக்கிற கர்த்தர் உங்களுக்காக ஒரே ஒரு வார்த்தையை தீர்ப்பு எழுதுகிறாருங்க. लेकिन हम जिसकी आराधना करते हैं वो परमेश्वर आपके लिए एक ही लाइन में, एक ही शब्दों में आपका उत्तर देने वाला है. ஆமென். आमीन. திருப்பி அவங்க ஓயாம கேட்டுட்டே இருக்காங்க, என்ன சொல்ல போறீங்க, என்ன சொல்ல போறீங்க. वे लोग बार-बार पूछने लगे आप इस केस के प्रति क्या कहेंगे. இயேசு அப்படியே நிமிர்ந்து பார்த்து जब यीशु मसीह ने उनको ऊपर देखा, உங்களுக்கு उठाकर பாவம் இல்லாதவன் இவன் முதலாவது கல்லெறிங்க அப்படி சொல்லிட்டார் பாருங்களேன். यीशु मसीह ने ये कहा जिनके ऊपर पाप नहीं है वो व्यक्ति पहला पत्थर को इनके ऊपर फेंके करके. இயேசு பாருங்க அந்த லேடியை கூட இன்னும் பார்க்கலங்க. अब तक यीशु मसीह उस स्त्री को और नहीं देखा है, அதுக்குள்ள தீர்ப்பு எழுதிட்டாருங்க. लेकिन उन्होंने वहां पर उनका उत्तर को लिख दिया है. திருப்பி மறுபடியும் அவர் குனிந்து என்ன செய்தார், எழுதிட்டே இருக்கிறாருங்க. फिर उन्होंने झुककर फिर लिखने लगा. ஹalleluya. हालेलुया. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்த்தா और थोड़े समय देखते हैं बात तो பெரியவங்கல இருந்து சின்னவர் வரையும் எல்லாம் அந்த இடத்தை விட்டு போயிட்டாங்க. அந்த ஸ்திரீ மட்டும் நின்னுட்டு இருக்காங்க. केवल वो स्त्री को छोड़कर वहां से छोटे से बड़े तक जितने थे सब लोग चले गए. ஹalleluya. हालेलुया. எதிர்த்து வந்தவங்க எல்லாரும் போயிட்டாங்க. जो उस स्त्री के विरोध आए थे सब लोग अभी खत्म. உங்களுக்கு எதிராய் வந்தவர்கள், உங்களுக்கு எதிராய் பேசினவர்கள், உங்களுக்கு எதிராய் குற்றம் சாட்டினவர்கள் எல்லாரும் கடந்து போய் விட்டார்கள். आपके विरोध जितने आपके ऊपर उपमान किया, उंगली उठाया, आपके विरोध दोषी टकराई, वो सारे लोग अब चले गए. ஆமென். आमीन. இப்பதான் இயேசு அந்த ஸ்திரீயை பார்க்கிறார். अब ही यीशु मसीह उस स्त्री को देख रहे थे. தீர்ப்பை எழுதிட்டார், அதுக்கு அப்புறம் பார்க்கறாருங்க. पहले उन्होंने लिख दिया है अपना केस का क्या है करके, फिर उन्होंने उस स्त्री को देखा है. ஆமென். आमीन. ஹalleluya. हालेलुया. என்ன தீர்ப்பு எழுதி பார்த்தீங்களா? शायद यीशु मसीह ने क्या लिखा होगा மன்னிப்பு. वहां पर, क्षमा. ஆமென். आमीन. ஹalleluya. हालेलुया. நல்ல தேவன் कितना பாருங்களேன். अच्छा परमेश्वर है. தீர்ப்பை எழுதிட்டு அதுக்கு அப்புறம் தான் பார்க்கறாரு இயேசு. परमेश्वर पहले ही उन्होंने लिख दिया है इस केस का प्रति क्या है करके, फिर उस स्त्री को देखा है. எவனுமே காணோம்னு பார்க்கறாரு. देखा प्रभु ने, अरे कहां चले गए सब लोग. இப்ப இயேசு சொல்றாரு अब यीशु मसीह ने कहा 11வது வசனத்துல, 11वीं आयत में, நானும் உன்னை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கிறது இல்லை, நீ போ, இனி பாவம் செய்யாதே. मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना. ஹalleluya. हालेलुया. நீ போகலாம், तू जा, உனக்கு தண்டனை இல்ல, तेरे लिए कोई दंड नहीं है, உனக்கு மன்னிப்பு உண்டு, आपके लिए क्षमा मिला, உனக்கு சமாதானம் உண்டு. आपकी शांति है. நான் உலகத்துக்கு ஒளியா இருக்கிறேன், मैं संसार का ज्योति हूँ, என்னுடைய ஒளியை உன்னை ஃபாலோ பண்ணு. मेरा रोशनी में तू जा. ஆமென். ஆமென். வேடிக்கை பார்த்தவங்க எல்லாம் போயிட்டாங்க. जिसने देख रहे थे वहां पर वो सब लोग चले गए. கல்ல தூக்கிட்டு வந்தவங்க எல்லாம் போயிட்டாங்க. जो पत्थर उठाकर आए थे सब लोग चले गए. குற்றம் சாட்டினவர்கள் எல்லாரும் போயிட்டாங்க. जिसने उनके ऊपर दोषी टकराए सब लोग चले गए. இயேசு நின்று சரியான தீர்ப்பை வழங்கிட்டார். वहां पर यीशु मसीह ने खड़े होकर सही उत्तर को उनके लिए दिया है. மன்னிப்பு, यानी क्षमा, விடுதலை, छुटकारा, சமாதானம், शांति, ஒரு புதிய வாழ்க்கை. एक नया जीवन. ஆமென். हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. அதான் நான் சொல்றேன், इसीलिए कहते हैं இயேசுட்ட போங்க. हम यीशु मसीह के पास आए. அவர் சரியான தீர்ப்பை சரியான நேரத்தில் அவர் கொடுக்க வல்லமையுள்ளவராக இருக்கிறார். बिल्कुल सही उत्तर को प्रभु सही समय पर हमारे लिए देने वाला है. ஆமென். आमीन. ஆமென். आमीन. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. யோசேப்புடைய லைஃபை நீங்க பார்க்கும்போது यूसुफ के जीवन में देखते हैं तो சகோதரர்கள் அவனை குழியில போறாங்க. उनके भाइयों ने उनको गड्ढे में गिराया, திருப்பி அவனை தூக்கி எகிப்துக்கு போகிற அந்த வியாபாரிகள்ட்ட விக்கிறாங்க. फिर उनको उठाया और मिस्र जाने वाले व्यापारियों के हाथों में उनको बेच डाला. இப்போ இவர் போத்திபார் வீட்டுக்கு போகிறாரு. अब इन्होंने वहां पर पोतीबार के घर पर आया அங்க है. போத்திபார் வீட்டுக்கு போன நிமித்தமாக போத்திபார் வீடெல்லாம் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தாரு. यूसुफ पोतीबार के घर पे था, इसके चलते पोतीबार के घर पर परमेश्वर की आशीषें रहती है. இப்போ அங்க ஒரு காரியம் நடக்குது. वहां पर कुछ ऐसे बातें हो रही है. போத்திபாருடைய மனைவி யோசேப்பு மேல கண் போட்டதனால
पोतीबार का पत्नी जो है यूसुफ के ऊपर अपना आंख लगाई इसके चलते யோசேப்பு தன்னுடைய வஸ்திரத்தை எல்லாம் விட்டு விலகி பரிசுத்தத்திற்காக ஓடினது நிமித்தமாக यूसुफ अपने वस्त्र को भी छोड़कर अपने पवित्रता के लिए उन्होंने भागा है इसीलिए இப்போ யோசேப்பு மேல ஒரு பொய் குற்றம் சாட்டப்படுகிறது अब यूसुफ के विरोध में एक दोषी ठहराया गया है இப்போ வேற ஒரு தேசத்துல அந்த யோசேப்பு இருக்கிறான் यानी दूसरे देश में यूसुफ है யாருமே இல்ல அங்க वहां पर उनके लिए कोई नहीं रहा ஃபேமிலி இல்ல उनकी परिवार नहीं சர்ச்சஸ் இல்ல उनकी कोई कलिसिया नहीं பாஸ்டர் கிடையாது पासवा नहीं है தனிமையில ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு குற்றம் अकेला में एक बहुत बड़ा दंड दोषी उनके ऊपर आया है சிறைச்சாலையில போட்டுட்டாங்க उनको बंदूक में भी डाल दिया है இவனுக்காக வழக்காடுவதற்கு யாருமே கிடையாது इनके प्रति बोलने के लिए मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं போத்திபார் மனைவி நினைச்சிருப்பாங்க पोतीबार की पत्नी सोची होगी யோசேப்பு நல்லா மாட்டிக்கிட்டான் यूसुफ ने अच्छे से फंस गया இவனுக்காக இப்ப யார் வருவா பார்க்கலாம் इनके लिए कौन आएगा हम देखेंगे வாழ்க்கை அவ்வளவுதான் ஒளிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறான் इनका जीवन बस खत्म करके सोचा होगा அந்த வசனம் சொல்லுகிறது लेकिन वचन में लिखा है கர்த்தர் யோசேப்போட கூட இருந்தார் यहोवा परमेश्वर यूसुफ के संग रहा ஆமென் आमेन ஹalleluya हालेलुया வழக்காடுகிறவர் யோசேப்போட கூட இருந்தார் मुकदमा लड़ने वाला प्रभु परमेश्वर यूसुफ के साथ रहते थे நியாயத்தை கொண்டு வருகிறவர் யோசேப்போட கூட இருந்தார் न्याय चुकाने वाला परमेश्वर यूसुफ के साथ रहा தீர்ப்பை கொண்டு வருகிற தேவன் யோசேப்போட கூட இருந்தார் यानी सही न्याय करने वाला परमेश्वर यूसुफ के साथ था யோசேப்பு எதிர்த்து நிற்க முடியாது தான் यूसुफ जरूर सामना नहीं कर पाते हैं யோசேப்பு எவ்வளவோ சொல்லி இருந்தாலும் யாரும் கேட்டிருக்க மாட்டாங்க यूसुफ जितना भी कहते होंगे तो कोई उस पर विश्वास करने वाला नहीं है ஆனா கர்த்தர் கூட இருக்கிறார் लेकिन यहोवा परमेश्वर उनके संग है ஏற்ற நேரத்துல उचित समय पर உங்களுடைய கேஸ் எல்லாம் முடித்து आपकी सारे केस को खत्म कर உங்க மேல இருக்கிற எல்லா குற்றச்சாட்டுகள் எல்லாம் முடித்து आपकी विरोध की सारी दोषी को निकाल कर நீங்க நீதிபரர் என்பதை आप बिल्कुल सही करके न्यायी करके முழு எகிப்தும் அறிந்து கொள்ளும் அளவிற்கு सारा मिस्र जानने के लिए நீங்க தீர்க்கதரிசி என்பதை आप भविष्यवक्ता करके सारा मिस्र जानने के लिए நீங்க பரிசுத்தவான் என்பதை आप पवित्र है करके நீங்க தரிசனம் பெற்றவர்கள் आप என்பதை दर्शन पाया हुआ व्यक्ति करके கர்த்தரோட கூட வாழ்கிறவர்கள் என்பதை आप यहोवा के साथ साथ जीने वाला व्यक्ति करके பொறுமையோடு இருக்கிறவர்கள் आप என்பதை बिल्कुल धीरज धरते हैं பரிசுத்தத்துக்காக வைராக்கிய பாராட்டுகிறீர்கள் आप என்பதை पवित्रता के लिए जलन करते हैं தேவன் ஒரு நாள் நிச்சயம் வெளிக்கொண்டு வருவார் इन सारी बातों को एक दिन परमेश्वर बाहर सबके सामने खुला करेंगे ஹalleluya हालेलुया கர்த்தரால் மாத்திரத்தான் செய்ய ये முடியும் केवल यहोवा ही कर सकते हैं பொறுமையோடு இருப்போம் आप धीरज धरें கர்த்தரை மாத்திரம் நோக்கி பார்ப்போம் केवल यहोवा की ओर हम ताकते रहें அவர் ஒருவரே நமக்காக வழக்காடுகிறவராய் क्योंकि இருக்கிறார் वही एक है हमारे लिए मुकदमा लड़ने वाला है அவர் நம்ம காரியங்களை நம்முடைய குழப்பங்களை நம்முடைய பிரச்சனைகளை அவர் விசாரிக்கிற தேவனாய் क्योंकि இருக்கிறார் हमारे सारे उलझाने की कार्य को हमारी सारी परेशानियों को वो पूछताछ करने वाला परमेश्वर है நீங்க தானியேலுடைய அந்த நேமுடைய அர்த்தத்தை நீங்க பார்க்கும்போது यदि दानियेल का नाम की अर्थ को यदि आप देखते हैं the तो Lord is my judge ன்னு சொல்லிருக்காங்க वहां पर उसका नाम का अर्थ यह है यहोवा ही मेरा न्यायी ஆமென் ஆமென். அவரே என்னை நியாயம் தீர்க்கிறவராய் இருக்கிறார் वही मेरा न्यायी करके अर्थ है அவருடைய வாழ்க்கையில அதன்படியாய் நியாயம் தீர்த்தாரா இல்லையா उनके जीवन में वैसा ही प्रभु ने न्याय किया कि नहीं किया நிச்சயம் தீர்த்தார் जरूर किया है பாபிலோனுக்கு கொண்டு போன உடனே அவன பேரை மாத்திட்டாங்க जैसे बाबिलोन की ओर दानियेल को लेकर गए थे तुरंत उनकी नाम को बदल दिया है என்னதான் நேம் அவங்க மாத்தினாலும் अगर जितना भी वो दानियेल की नाम को बदले தானியேல் தன்னை தானியேல் அதாவது என் தேவன் என்னை நியாயம் தீர்க்கிறவர் என்னை விசாரிக்கிறவர் என்பதை அவன் அறிந்திருந்தவனாய் இருந்தான் दानियेल अच्छी तरह जानता था कि मैं दानियेल ही हूँ मेरा परमेश्वर मेरा न्याय चुकाने वाला करके वो अच्छी तरह बिल्कुल जानता था அவனுக்கு விரோதமாய் अनेक கூட்டங்கள் எழும்பினது உண்மைதான் उनके विरोध कई झुंड खड़ी हुई थी बिल्कुल सच है அவனை தூக்கி சிங்க கெபில போட்டதும் உண்மைதான் उनको उठाकर शेरों की गुफा में डाला है बिल्कुल सही था ஆனா நீதியுள்ள நியாயாதிபதியாகிய கர்த்தர் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் लेकिन धर्म से न्याय चुकाने वाला परमेश्वर यहोवा उनको देखते रहे ஆமென் आमीन அதிகாலையில ராஜா சிங்க கெபி நோக்கி வந்துட்டாரு उस समय इस भोर को उठकर राजा ने वहां पर शेर की गुफा के उस द्वार पर आया है தானியேலே தானியேலே हे दानियेल दानियेल இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற தேவன் तू निरंतर आराधना करता है वो அவர் परमेश्वर நீதியுள்ள நியாயாதிபதியா वही धर्म से न्याय चुकाने वाला है தானியேலுக்காக அவர் வழக்காடுகிறார் वो दानियेल के प्रति वो मुकदमा लड़ने वाला है ஹalleluya हालेलुया हालेलुया ஆமென் உங்க குழப்பங்களை ஆண்டவரிடத்தில் கொண்டு போங்க आपकी सारी उलझन बातों को परमेश्वर के पास ले जाए இதுதான் நீங்க ரெபெக்காவோட லைஃபை நீங்க பார்க்கும்போது इसी कार्य को रिबका के यदि जीवन में हम देखते हैं तो ஆதியாகமம் 25ஆம் அதிகாரத்துல उत्पत्ति 25वें अध्याय में उत्पत्ति की किताब उसका 25वें अध्याय को हम पलटते हैं 22ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிறோம் 22वीं आयत में அவள் கற்பத்திலே பிள்ளைகள் ஒன்றொன்று மோதிக்கொண்டிருந்தன लड़के उसके गर्भ में आपस में
लिपट के एक दूसरों को मारने लगे। அப்போது அவள் இப்படியானால் எனக்கு எப்படியோ என்று சொல்லி கர்த்தரிடத்தில் விசாரிக்கும்படியாக तब उसने कहा मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी, और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। ஆமென். கர்த்தரிடத்துல தன்னுடைய விசாரணையை கொண்டு போறாங்க. यानी उन्होंने परमेश्वर से पूछताछ करने के लिए गई। நம்முடைய பிரச்சனைகளை கர்த்தரிடத்துல கொண்டு போங்க. हमारी परेशानियों को यहोवा के पास ले चलें। ஆமென். ஆமென். ஈவன் கனவிட்ட கூட போல उन्होंने अपने पति के पास भी नहीं गया, கர்த்தர்ட்ட போறாங்க. यहोवा के पास गई। மருத்துவர்ட்ட போகல, डॉक्टर के पास नहीं गई, ஊர் தலைவர்கள்ட்ட போகல, या उस देश की न्यायों के पास नहीं गई, அங்க அனுபவம் மிக்கவர்கிட்ட போகல, या वहां पर अनुभवशाली के पास नहीं गई, கர்த்தரிடத்துல போனார். यहोवा के पास गई। ஹalleluya. हालेलूया। உங்களுடைய விசாரணை கர்த்தரிடத்துக்கு போகட்டும். आप पूछताछ करने के लिए यहोवा के पास जाइए, கர்த்தர் விசாரித்தார். क्योंकि यहोवा ने उन्हें पूछा, உடனே கர்த்தர் பதில் தந்தவராய். तुरंत यहोवा उत्तर भी दिया। அன்னாட லைஃப் நீங்க பாருங்க, हन्ना के जीवन को देखिए, அங்க பெரிய பிரச்சனை. वहां पर बड़ी परेशानी என்ன பிரச்சனை? क्या है? குழந்தை வேற இல்ல, उनका बच्चा भी नहीं है, அவ மலடி என்று சொல்லி பெண்ணினால் வேற எப்ப பார்த்தாலும் பிரச்சனை கிளப்பிட்டே இருக்கிறாங்க. और वो बच्चा नहीं दे सकते, इसके चलते उनकी पनीना भी उनके विरोध बोलने लगी। டக்குனு இந்த பிரச்சனையை தூக்கிட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போனாங்க. इस परेशानी को उठाकर उन्होंने पुलिस स्टेशन गई है क्या? ஈவன் हन्ना ने ஏலிட்ட கூட போகலையே, एली के पास भी नहीं गई, கணவர்ட்ட கூட போகலையே, अपना पति के पास भी नहीं गई, நேரா தேவாலயத்துல போயிறாங்க. सीधा परमेश्वर के भवन में गई है। ஆமென். आमेन। தன்னுடைய பிரச்சனையை சொல்றாங்க. अपनी परेशानियों को परमेश्वर के पास बताए। கர்த்தர் வழக்காடுகிறவராய். यहोवा मुक्त में लड़ने वाला प्रभु है। ஆமென். आमेन। ஆமென். ஆமென்। எஸ்தருடைய லைஃபை நீங்க பாருங்க. एस्तर के जीवन को देखिए, யூதர்களுக்கு விரோதமான ஒரு பெரிய அங்க பிரச்சனை எழும்புகிறது. यहूदियों के विरोध में बहुत बड़ा एक परेशानी वहां पर आई है। இந்த எஸ்தர் அப்பதான் அரண்மனைக்கு வருகிறாங்க. एस्तर तभी ही वो राजमहल में आई हुई है, ராணி ஆறாங்க. रानी बनी। ஆனாலும் அந்த நேரத்துல கூட அந்த யூத குலத்தை காப்பாற்றுவதற்காக தன்னுடைய காரியத்தை ராஜாட்ட கொண்டு போகல, அங்க இருக்கிற கோர்ட்டுக்கு கொண்டு போகல, யார்கிட்ட கொண்டு போனாங்க? தன்னை அழைத்த இஸ்ரவேலின் தேவனுக்கு கொண்டு போனார்கள். वहां पर यहूदियों के विरोध जो परेशानी आई है उसके प्रति उन्होंने राजा के पास नहीं गई, या और किसी के पास नहीं गई, या कोर्ट में नहीं गई, वरन जिसने बुलाया वो परमेश्वर के पास उन्होंने उस कार्य को लेकर गई है। हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया। கர்த்தர் சரியான முறையில் நியாயம் தீர்க்கிறவர்கள். यहोवा परमेश्वर बिल्कुल सही रीति से हमें न्याय चुकाने वाला है। ஆமென். आमीन। உதாரணத்துக்கு நீங்க சாலமோனுடைய லைஃப்ல நீங்க பாருங்களேன். उदाहरण के लिए सुलेमान की जीवन में देखिए, சாலமோன்ட்ட ஒரு கேஸ் வருகிறது. सुलेमान के पास एक केस आया है, ரெண்டு பெண்கள் வந்தாங்க. दो औरतें आई, நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு காரியம் हम தான். सब उसे जानते हैं। அந்த குழந்தையை வைத்து இது வா என் குழந்தையா அவங்க குழந்தையான்னு ஒரு பிரச்சனை வருகிறது. वहां पर एक बालक को रखकर ये मेरा और तेरा करके एक परेशानी दो औरतों के बीच में आई है। அரண்மனையில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. सारी राजमहल वालों ने उसे देख रहे थे, தேசமே பார்த்துட்டு இருக்கும். यानी देश पूरा देख रही थी, என்ன தீர்ப்பு வரப்போகிறது? अभी क्या इन्होंने जज करेंगे। ஏன்னா இது ஒரு இக்கட்டான ஒரு கேஸ் தானே. ये बहुत ही एक बहुत ही मुश्किल एक केस है। இது ரெண்டு பெண்கள் ஒரு குழந்தை கேஸ். दो औरतें एक बच्चा के लिए लड़ रही है, ये मेरा मेरा करके। இந்த குழந்தையை வைத்து இப்ப சரியான தீர்ப்பு வழங்கணும். अभी इस बच्चों को रखकर इनको सही उत्तर देना है। இது கஷ்டமான தீர்ப்பு. ये बिल्कुल एक कष्ट का काम है। இது அப்படி எல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க போது அங்க ஒரு தீர்ப்பு சொல்றாரு பாருங்களேன். तब इस तरह वो सोच रहे थे लोग सारे, तो उन्होंने एकदम अच्छे से एक न्याय चुकाया है। என்ன தீர்ப்பு சொன்னாரு? क्या है? இந்த குழந்தைய அப்படி செய்யுங்கன்னு சொல்லும் போது யார் உண்மையான தாய் என்பதை அங்க கண்டு பண்ணாங்க. जब उस बच्चे को मार डालने के लिए कहते थे, तब वहां पर जो सच्चे उस बेटे के माँ जो है वो चिल्लाती हुई इन्होंने पाया है। எனக்கு என்ன ஆச்சரியம்னா, हमें आश्चर्य की बात क्या है, ஒரு ராஜாவுடைய தீர்ப்பு தேவ மனுஷனுடைய தீர்ப்பை இவ்வளவு வல்லமையாய் பயங்கரமா இருக்கும்போது அந்த ராஜாவுக்கு ஞானத்தையும் அறிவையும் கிருபையும் கொடுத்த தேவனுடைய தீர்ப்பு எவ்வளவு வல்லமையாய் நேர்த்தியாய் இருக்கும் பாருங்களேன். यदि एक राजा के न्याय भी इस तरह बिल्कुल इतने अच्छे से उचित रीति से धर्म से हो सकता है, तो जो परमेश्वर उस राजा के लिए और ज्ञान बुद्धि समझ को दिया है, वो परमेश्वर की न्याय वो धर्म से कैसा ना चुका पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। இந்த வேதாந்தத்துல நீங்க ஓல்ட் டெஸ்ட்மென்ட்ல நீங்க பார்க்கும்போது நியாயாதிபதிகள்னு ஒரு புத்தகம் இருக்கு. यदि इस बाइबल में देखते हैं तो न्यायी करके एक किताब है। அதோடைய காரியமே நீங்க பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், இஸ்ரவேல் ஜனங்க பாவம் செய்வாங்க. इस न्यायों की किताब में देखते हैं तो वहां पर इस्राएल लोग पाप किया करते थे, அதனால சில பிரச்சனைகள் வருகிறது. उसके द्वारा परेशानियां आती है। சத்துருக்கள்
இப்ப இஸ்ரவேல் நாட்டை ஆளுகிறது மாதிரி வந்தோன்னே फिर क्या होता है, उनके बहरियों ने आकर इसराइल देश को राज करते हुए हम पाते हैं। உடனே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எல்லாரும் கர்த்தரை நோக்கி முறையிடுவார்கள். तुरंत इस्राएल लोग यहोवा परमेश्वर के और चिल्लाने लगते हैं। உடனே கர்த்தர் அவங்க ஜெபத்தை கேட்டு ஒரு நியாயாதிபதியை கர்த்தர் அங்க எழுப்புவார். तुरंत परमेश्वर उनकी आवाज को सुनकर, उनके चिल्लाने को सुनकर वहां पर उनको ऊपर प्रभुता करने के लिए एक न्यायी को खड़ा करते हैं। அப்படி ஆக மொத்தம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 16 நியாயாதிபதிகளை கர்த்தர் எழுப்புகிறார். ऐसे कम से कम 14 न्यायियों को वहां पर परमेश्वर ने खड़ा किया है। அப்ப அந்த நியாயாதிபதிகள்லாம் கர்த்தரால் எழுப்பும்போது அங்க தேசத்துல ஒரு அமைதல் சமாதானம் உண்டானுச்சு. जब उन न्यायियों को परमेश्वर वहां पर खड़ा करते थे तो वहां पर पूरे देश में एक बिल्कुल शांति सुविधा रहते थे लोग। ஆமென். आमीन। இப்ப அந்த நியாயாதிபதிகள் இல்ல, அவங்களை எழுப்பின தேவனிடத்துல நம்ம போக வேண்டும் என்று தான் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம். लेकिन अब हम ये बातें कर रहे हैं वो न्यायियों के पास नहीं, वरन उन न्यायियों को वहां पर खड़ा किया उस यहोवा परमेश्वर के पास जाने के लिए हम बात कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। கர்த்தர் நியாயத்தை வெளிப்படுத்துகிறவராய் இருக்கிறார். क्योंकि परमेश्वर न्याय चुकाने वाला है। ஆமென். आमीन। சங்கீதம் 17வது சங்கீதத்துல भजन 17वीं की और अध्याय की ओर पलटें। भजन संगीता उसका 17वीं अध्याय 2ஆம் வசனத்துல வாசிக்கிறேன். दूसरा आयत से लेकर पढ़ते हैं। உம்முடைய சந்நிதியிலிருந்து என் நியாயம் வெளிப்படுவதாக, உம்முடைய கண்கள் நியாயமானவர்களை நோக்குவதாக. तेरे आंखें न्याय पर लगी रहे, मेरे मुक्तमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है। तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया है। தாவீது இப்படியாய் ஜெபிக்கிறாரு. यहाँ पर दाऊद इस तरह प्रार्थना विनती किए हैं, ஆண்டவரே உம்முடைய சந்நிதியிலிருந்து என்னுடைய நியாயம் வெளிப்படட்டும். हे प्रभु मेरे मुक्तमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो। ஆமென். आमीन। அப்ப அந்த பிரச்சனைகள் குழப்பமான நேரத்துல கர்த்தருடைய சமூகத்துக்கு நீங்க போகிறது தான் நல்லதுங்க. यानी जब परेशानी की उलझन में आप पड़े रहते हैं तब यहोवा के सम्मुख जाना ही अच्छा है। அங்கிருந்து நியாயத்தை அவர் எழுப்புகிறவராய் वहां இருக்கிறார். से प्रभु हमारे लिए न्याय करेगा। அதே போல சங்கீதம் 19ஆம் சங்கீதத்துல वैसे ही 19वीं भजन में அதுல 8ஆம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். 8वें आयत को पढ़ते हैं। கர்த்தருடைய நியாயங்கள் செம்மையும் இருதயத்தை சந்தோஷிப்பிக்கிறதுமாய் இருக்கிறது. ஆமென். यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। சோ கர்த்தருடைய நியாயங்கள் எப்படி இருக்கிறது? இருதயத்தை சந்தோஷிக்கிறதா இருக்கிறது. जब यहोवा न्याय करते हैं तो वो कैसा होता है? हमारे हृदय को आनंदित कर देता है। 9ஆம் வசனத்துல கர்த்தருடைய நியாயங்கள் உண்மையும் அவைகள் அனைத்தும் நீதியுமாய் இருக்கிறது. और यहोवा का नियम सत्य और पूरी रीति से धर्मीय है। ஆமென். आमीन। அவர் நீதி உள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। அதே போல 33வது சங்கீதத்துல 5ஆம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். भजन 33 का 5वें आयत को, அவர் நீதியிலும் நியாயத்திலும் பிரியப்படுகிறார். वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। ஆமா. आमीन। சரியான நியாயத்துல நீதியில அவர் எப்போதுமே வாஞ்சை உள்ளவராய் यानी இருக்கிறார். परमेश्वर सही धर्म से और न्याय के ऊपर प्रीति रखते हैं। நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் கர்த்தருடைய சமூகத்துல. हम दरअसल इंतजार करें परमेश्वर की उपस्थिति में। நிச்சயம் ஏற்ற நேரத்துல உங்களுக்காக அவர் வழக்காடி சரியான தீர்ப்பை கொண்டு வருவார் பாருங்களேன். जरूर उचित समय पर परमेश्वर आपके 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 लिए लड़ेंगे और सही न्याय करेंगे। அதே போல 43வது சங்கீதத்துல 1ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிறோம். भजन 43 का पहला आयत में, தேவனே நீரே நியாயத்தை விசாரித்து பக்தி இல்லாத ஜாதியாரோடு எனக்காக வழக்காடி சூதும் அநியாயமான மனுஷனுக்கு என்னை தப்புவியோ. हे परमेश्वर मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुक्तमा लड़, मुझको चली और कुटिली पुरुष से बचा। எனக்காக விசாரித்து எனக்காக வழக்காடுங்க என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறத பார்க்கிறோம். मेरी न्याय चुका और मेरे मुक्तमा लड़ करके वहां पर बताते हैं। ஆமென். அதே போல 72வது சங்கீதத்துல भजन 72 में அதுல 4ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிறோம். वचन 4 में देखते हैं, ஜனத்தில் சிறுமைப்படுகிறவர்களை அவர் நியாய விசாரித்து ஏழையின் பிள்ளைகளை ரட்சித்து இடுக்கண் செய்கிறவனை நொறுக்குவா. वह प्रजा के दीन लोगों का न्याय करेगा और दरिद्र लोगों को बचाएगा और अंधेर करने वालों को चूर करेगा। ஜனத்தில் சிறுமைப்படுகிறவர்களை அவர் நியாயம் விசாரிக்கிறவராய். यानी प्रजा के दीन लोगों का न्याय करेगा। ஏழை எளிய ஜனங்கள்லாம் காசு செலவழிக்க முடியாது இன்றைக்கு. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில தான் வந்திருக்கிறோம். आज ऐसे दीन दरिद्र लोग ने हम पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं न्याय चुकाने के लिए, ஆமா, அவ்வளவு லட்சங்கள் செலவு பண்ண வேண்டியது இருக்கு क्योंकि இன்னைக்கு. इतने लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है। ஒவ்வொரு டைம் ஃபீஸ் தரணும்.
हर एक बार हमें वकील के लिए फीस देना पड़ता है, ஒவ்வொரு விசிட்டிங்க்கும் ஃபீஸ் தரணும். हर एक विजिट के लिए भी पैसा देना पड़ता சோ है। இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில ஏழைகள் என்ன பண்ணுவாங்க? ऐसे परिस्थिति में दीन दरिद्र लोग क्या करेंगे? அவங்களுக்காகவும் கர்த்தர் ஒரு வசனத்தை வச்சிருக்காருங்க. उनके लिए भी परमेश्वर एक वचन को रखे हैं। ஆமென். आमीन। அப்படிப்பட்ட சிறுமைப்படுகிறவர்களை அவர் நியாயம் விசாரித்து ஏழையின் பிள்ளைகளை அவர் ரட்சிக்கிறவராய் இருக்கிறார். वैसे प्रजा के दीन लोगों को वो न्याय करेगा और दरिद्र लोगों को बचाएगा। ஆமென். आमीन। கடைசி ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம். और एक वचन को भी हम पढ़ेंगे 96வது சங்கீதத்துல भजन 96 में 13ஆம் வசனம். 13वीं आयत, 96:13. भजन 96 का 13वीं आयत। அவர் வருகிறார், அவர் பூமியை நியாயம் தீர்க்க வருகிறார், அவர் பூலோகத்தை நீதியோடும் ஜனங்களை சத்தியத்தோடும் அவர் நியாயம் தீர்ப்பார். क्योंकि वह आने वाला है, वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। ஆமென். आमीन। எல்லாத்தையும் நியாயம் தீர்க்க அவர் வரப்போகிறார். सबको न्याय चुकाने के लिए प्रभु आने वाला है। இந்த ஜட்ஜ்மென்ட்ல யாரும் எவருமே எஸ்கேப் ஆகவே முடியாது. परमेश्वर के इस न्याय से कोई भी नहीं बचा सकता है। ஆமென். आमीन। அவர் வருகிறார், वो आने वाला है, அவர் பூமியை நியாயம் தீர்க்க வருகிறார். वो पृथ्वी को न्याय करने को आने वाला है। ஆமென். आमीन। சத்தியத்தோடு அவர் நியாயம் தீர்ப்பார். और सच्चाई के साथ वो देश देश के लोगों को न्याय करेगा। அவருக்காக நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். उनके लिए हम इंतजार में हैं। நிச்சயம் जरूर நியாயம் தீர்ப்பார். वो न्याय करेंगे। ஹalleluya. हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। ஆக இப்படிப்பட்ட ஒரு தெய்வத்தை நம்ம துணையாய் கொண்டிருக்கிறோமே, எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் நம்ம வாழ்க்கையில. इतना बड़ा परमेश्वर, ऐसे परमेश्वर को हम साथ रखे हैं, हमारी सहायता करते हैं वो परमेश्वर, तो हम कितने धन्य लोग हैं। ஆமென். आमीन। பூமியில் இருக்கிற ஜனங்கள் நம்ம வாசிக்கிற பைபிள்ல அவன் தன் இச்சையின்படி சித்தத்தின்படி தன் என்ன சொல்றது சரிபோனபடி என்ன செய்ய வாழ்ந்துட்டு இருந்தானுங்களாம். वचन में लिखा है संसार के लोग कैसे जीते हैं, अपने मन की अभिलाषा के अनुसार चलते हैं। இன்னைக்கு அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு வாழ்க்கை. आज भी लोग ऐसे ही जाते हैं। எந்த சட்ட திட்டங்களுக்கு எதற்குமே ஒரு மதிப்பில்லாத காரியங்கள் போகலாம். कोई भी नियम के लिए कोई कुछ नहीं करते हैं, बस अपना मन भावनी अपने मन जो आ रहा है उसके अनुसार कार्य करते हैं। ஏன்னா ராஜா இல்லாதனால அவன் வாழ்க்கையில போயிட்டு இருந்தாங்க. क्योंकि राजा नहीं है इसलिए अपने मर्जी चल रहे हैं। ஆனால் ராஜாதி ராஜா ஒருத்தர் வரப்போகிறார். लेकिन राजाओं का राजा एक आने वाला है। ஆமென். आमीन। ஆகவே அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, நமக்கு சில சட்ட சிட்டங்களை கர்த்தர் எழுதி கொடுத்துருக்கார் நம்ம கையில. हमारे हाथों में परमेश्वर ने कुछ ऐसे नियमों को लिख कर दिए हैं। ஆகவே நம்ம இந்த வார்த்தைக்கு நேராய் நம்ம உண்மையாய் சத்தியத்தோடு நம்ம நீதியோடு பரிசுத்தத்தோடு இருக்கும்போது நிச்சயம் நம்மளுக்கு தான் வெற்றி, நம்மளுக்கு தான் ஜெயம், நம்மளுக்கு தான் சரியான தீர்ப்பு உண்டாகும். நம்மளுக்கு எதிராக இந்த சத்துருக்கள், நம்மளுக்கு எதிராக இந்த காரியங்கள் எல்லாம் ஒரு நாள் விழுந்து போகும். கர்த்தர் நம்மளுக்கு ஜெயத்தை தருவாராக. आमीन। हमारे परमेश्वर हमारे हाथों में दिए हुए इस वचन के अनुसार, इस नियमों के आज्ञाओं के अनुसार यदि हम चलें, अपने जीवन को बिताते हैं, तो जरूर परमेश्वर हमें न्याय चुकाएंगे। हमें पवित्रता से हम चलेंगे तो इस वचन के अनुसार जरूर परमेश्वर हमारे पक्ष में खड़े होकर हमारे मुक्तमा लड़ेंगे। हमें संसार के लिए लड़ने की, संसार के डर भय खाने की कोई जरूरत नहीं है। மற்றவர்களுக்கு நீதிமன்றம் இருக்கும், ஆனால் நமக்கு தேவ பிரசன்னம் இருக்கிறது. औरों के लिए न्यायालय होती है, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर की उपस्थिति ही है। ஆமென். आमीन। அந்த ஒரு விசுவாசத்தோடு ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம ஜெயத்தை பார்ப்போம். इस विश्वास के साथ हर एक दिन हम जीते। ஜெபம் பண்ணுவோம். आइए प्रार्थना करें। நல்ல பிதாவே, நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். भला परमेश्वर, धन्यवाद के दिल से तेरी स्तुति करते हैं राजा। நீர் எங்களுடைய நியாயத்தையும் எங்களுடைய வழக்கையும் நீர் விசாரித்து தீர்த்து நீர் சரியான தீர்ப்பை வழங்குற தேவனாய் இருக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஐயா. हे परमेश्वर, आप हमारे न्याय चुकाने वाला परमेश्वर, धर्म से हमारे लिए न्याय करने वाला प्रभु, मुक्तमा लड़ने वाला है, तेरा धन्यवाद करते हैं। எவ்வளவு பெரிய நம்பிக்கை இன்னைக்கு நீங்க எங்க வார்த்தையின் மூலமா நீங்க கொடுத்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம் प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, अपने कितने बड़ी एक आशा को तेरे वचन के द्वारा हमें दिया है। ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு பரிசுத்தவான்களுடைய அனுபவத்திற்காக நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். खुदा हर एक पवित्र जनों की खुदावन आशा के लिए, उनके जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं। மக எங்களுடைய வாழ்க்கையில கூட இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் பிரச்சனைகள் காரியங்கள் வரும்போது நாங்கள் உம்மை மாத்திரம் நாங்கள் நோக்கி பார்க்க எங்களுக்கு கிருபை செய்வீராக. खुदावन हम पर अनुग्रह कर, ऐसे परेशानी जब हमारे बीच में भी आएगी तो हम भी ऐसे ही कार्य करने पाए। ஒருவேளை சில பிரச்சனைகளை கேஸ்ல இன்னைக்கு மாட்டிக்கொண்டு எத்தனையோ நபர்கள் இருக்கலாம். ஆனா அப்படிப்பட்ட ஜனங்களுக்கும் கர்த்தர் நீர் உண்மையுள்ள நியாயாதிபதி என்பதை விளங்க பண்ணும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். खुदावन आज भी कई लाखों लोग खुदावन कुछ केसेस में फंसे हुए खुदावन न्याय के लिए तड़प रहे होंगे। खुदा, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप धर्म से न्याय चुकाने के लिए विनती करते हैं राजा। நீ ஏழைகளுக்கும் திக்கற்றவர்களுக்கும் விதவைகளுக்கும் நீ விசாரிக்கிறவர், அவர்களை ஆதரிக்கிறவர்.
அவர்களுக்கு நியாயம் விசாரிக்கிறவர், அவர்களை ரட்சிக்கிறவர், அவர்களை விடுவிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஐயா. खुदावन आप दीन दरिद्र लोगों को, विधवाओं को, कंगालों को खुदावन न्याय चुकाने वाला परमेश्वर, उनको खुदावन ऐसे न्याय चुकाकर उनको बचाने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। எங்களுக்காக எழுதி கொடுத்த எல்லா சட்ட திட்டங்களுக்காக, எங்களுக்கு என்று கோர்ட் போல இருக்கிற தேவ பிரசனத்திற்காக, நீதியுள்ள நியாயாதிபதிக்காக, சிங்காசனத்திற்காக நாங்கள் நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். हमारे लिए लिख कर दिया हुआ तेरे वचन के लिए खुदावन, तेरी आज्ञाओं के लिए, तेरे नियमों के लिए खुदावन राजा, जब भी हमारे कुछ ऐसी परेशानियां होती है तेरे सम्मुख, जैसे खुदावन न्यायालय के समान तेरे सम्मुख हमारे लिए है, उसके लिए हम तेरा लाखों धन्यवाद करते हैं எங்கள் राजा। ஒவ்வொருவரையும் இந்த பரிசுத்த வார்த்தைக்கு நேராக ஒப்பு கொடுக்கிறோம், அர்ப்பணிக்கிறோம். हम हर एक को ये तेरे पवित्र इस वचन के अनुसार हम अर्पित करते हैं राजा। இப்ப இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवित परमेश्वर, आमीन। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. यहोवा परमेश्वर आपको आशीषित करें। Thank you, praise the Lord. सबको जय मसीह।